بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 18 اپریل جمعرات کا دن بہت سے سوال کھڑے کر چکا ہے۔ ان سوالوں کے جواب لازمی آنے چاہیے۔ جس طرح سے پارلیمانی سال کا آغاز ہوا، جس طرح صدر آصف علی زرداری کو یہاں پر تقریر کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا رہا، جس طرح سے یہاں پر نعرے لگے پارلیمنٹ کے اندر اور پوری دنیا نے دیکھا، ان کے سفیر وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ کون کون نہیں آیا۔ یہ سب سے بڑی خبر بنی، یقین جانیے سب سے بڑی خبر یہ بنی کہ سروسز چیفز نہیں آئے، یعنی نہ آرمی چیف آئے، نہ ایئر چیف آئے، نہ نیول چیف آئے، نہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی آئے، کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ بہت بڑی خبر بنی ہے، بہت بڑی خبر، اور چیف جسٹس بھی نہیں آئے۔ اب یہ بات عاصمہ شیرازی صاحبہ سے لے کر کسی ندیم ملک صاحب ہوں، جتنے بھی چینلز ہیں، جتنے بھی اینکر ہیں سینئر، ان سب نے اس سوال کو اٹھایا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ بڑی چنبے کی بات ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صدر پاکستان، جو کہ پاکستان کا کمانڈر ان چیف کہا جاتا ہے، یعنی تمام سروسز کا بھی وہ ایک چیف ہے، اس طرح سے ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کا ہیڈ ہے، صدر پاکستان کی دعوت ہوتی ہے، یعنی اس کی طرف سے دعوت نامہ جاتا ہے کہ اس نے آج پارلیمانی سال کا آغاز ہے، مشترکہ اجلاس سے اس نے خطاب کرنا ہے، آئینی تقاضا ہے، صدر خطاب کرتا ہے اور اس میں ظاہر ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، کیا چیلنجز ہیں، کیا ہیں، کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو زرداری صاحب نے تو یہ کہا، جو ہائی لائٹ ہوا، کہ جی وقت بہت کم ہے اور اگر نیک نیتی سے پوری صحیح طرح سے ہم کوشش کریں تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی کس طرح تحریک انصاف بھی ہمارے ساتھ آئے اور سارے معاملات کریں، وقت بہت کم ہے۔ تو اب اس پر حامد میر صاحب نے بھی سوال اٹھائے ہیں، ان کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں جو آج ہوا ہے، جو ہوا ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو تقریر لکھ کے دینے والے، ان کے سب سے بڑے حامی کالم نویس بھی، سینیٹر بھی عرفان صدیقی صاحب آئندہ تو اب نہیں آنے والے، کم از کم شیخ وقاص اکرم کے سامنے۔ شیخ وقاص اکرم کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے، اس کے بعد وہ مختلف ٹیلی ویژن پر نظر آتے ہیں، لیکن کیپٹل ٹاک میں جو انہوں نے حشر نشر کیا ہے نون لیگ کے بیانیے کا اور عرفان صدیقی کا، وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ میں کلپس آپ کو سنوا بھی دوں گا، میں نے اس کو ایکس پر پوسٹ بھی کیا ہے، آپ جا کر وہاں پر ٹویٹر پر ایکس پر جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں کلپس، ہر طرف یہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اب جناب بڑی بات یہ ہے کہ سروسز چیفز کا نہ آنا سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے، اور اس پر سوال ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اب جب نون لیگ کے ولید اقبال سے سوال ہوتا ہے، تحریک انصاف کے ولید اقبال سے سوال ہوتا ہے، نون لیگ سے بھی ہوا مصدق ملک صاحب سے، اور ان کا کیا جواب تھا اس پر بھی آتے ہیں۔ تو ولید اقبال صاحب نے کہا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیوں نہیں آئے، تو یہ تو اب کہیں اور سے پتہ لگنا چاہیے۔ اس پر جب ندیم ملک صاحب نے مصطفیٰ صاحب سے پوچھا، جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سے، اور بہت زبردست آدمی ہیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، تو اب ان سے جب سوال کیا کہ جی آپ بتائیں سروس چیفز کا نہ آنا یہ تو کبھی نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا جی میرے لیے بھی حیران کن ہے، کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور یقیناً کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی، اور ان کی نظر میں وہ کہتے ہیں میں صرف خیال اس پر ظاہر کر سکتا ہوں، قیاس ہی کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا، کوئی بہت اہم میٹنگ ہوگی آپس میں جس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آئے، اور یہ کوئی بہت اہم میٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی ایسے حالات ہیں ملک میں جو آپ کے سامنے ہیں، کچھ اس طرح کے چیلنجز ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے۔ اب ایک طرف ہم نے دیکھا تحریک انصاف کا احتجاج تھا، اور بڑا بھرپور احتجاج تھا۔ آج کا دن، آج کا احتجاج، آج کی سیاست ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کے کھلاڑیوں کے نام رہی، کیونکہ انہوں نے بے بس کر کے رکھ دیا، ساری حکومت کو بے بس کر کے رکھ دیا، اور بتا دیا سفیروں کو بھی، جو غیر ملکی سفیر وہاں پر آئے ہوئے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ حکومت تو چلتی نظر نہیں آتی، اس کے پاس پبلک مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر عمران خان کی تصویریں جس کی اجازت نہیں ہے وہ بھی وہاں پر دکھائی گئی، وہ بھی ظاہر اپنے ممالک میں جو رپورٹس بھیجیں گے وہ بھی اس بارے میں ہوں گی کہ جناب یہاں تو فارم 47 کی حکومت ہے۔ اور یہ بات جناب مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے کی ہے جب عاصمہ شیرازی صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ جی سروس چیفز کیوں نہیں آئے، اور مصدق ملک نون لیگ کے جناب وہ وزیر بھی ہیں، تو ان سے جب کہا گیا کہ جی کابینہ کا حصہ ہے مصدق ملک صاحب، تو کہنے لگے کہ عاصمہ شیرازی صاحب نے کہا کہ اس پر تو تحریک انصاف بڑا بلڈ کر سکتے ہیں نیریٹو کہ سروس چیفز نہیں آئے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ بھئی یہ سپورٹ ہی نہیں رہی حکومت کو، اب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب آئے ہیں، وہ تو جناب نون لیگ پیپلز پارٹی کے مشترکہ ہیں، اور یہ سارا کچھ ان کا، یعنی یہ تو ان کا سجایا ہوا تھا۔ آج تو ایک بارات کسی کیفیت تھی ان کے لیے کہ جی صدر بھی بنوا لی، ان کا خطاب بھی ہے، تو ان کی دعوت بھی تھی، تو ان کا نہ کہیں سپورٹ تو نہیں ہے پیچھے ہٹ رہی، تو اس پر تو تحریک انصاف بڑا نیریٹو بلڈ کر سکتی ہے۔ تو مصدق ملک صاحب کہتے ہیں ہاں آپ ان کو دے رہے ہیں، آپ ان کو دے رہی ہیں یہ نیریٹو، جی۔ تو اس پر شعیب شاہین صاحب تحریک انصاف کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت کہاں آتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا جی وہ بھی شاید سوچتے ہوں گے فارم 47 کی پارلیمنٹ میں کیا آنا۔ تو یہ جب باتیں ہو رہی ہیں تو آپ سوچئے کہ اس وقت کیا ماحول بنا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جو میں بات کر رہا تھا
शेख वकास अकरम की, उन्होंने लाजवाब कर दिया। मिसाल के तौर पर जब ये बात की जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कि जी 9 मई से नहीं हम निकलने देंगे, 9 मई से नहीं आप निकल सकते, वो तो आपको जवाब देना होगा, तो इस पर शेख वकास अकरम ने कहा जी हम तो जवाब दे रहे हैं, हमारे लोग सैकड़ों की तादाद में नहीं हज़ारों की तादाद में रोज़ाना इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में पेश होकर जवाब दे रहे हैं। तो आगे से कहते हैं लुकमा देते हैं इरफान सिद्दीकी साहब के, देना भी चाहिए। उन्होंने कहा जी नून लीग से हमने वकील नहीं मांगे। तो ऐसा उन्होंने जवाब दिया कि उफ, सब लोग इसको देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम इतने ही बड़े दहशतगर्द थे, वकास अकरम ने कहा कि इतने बड़े दहशतगर्द थे तो अवाम ने हमें वोट क्यों दिया। फिर बात रोटी की कीमत की होती है, तो इस पर इरफान सिद्दीकी साहब उनको मशवरा दे रहे होते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी रोटी की कीमत कम करने की कोशिश कर रही है। तो इस पर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जी पहले उनको नान भाइयों से एसोसिएशन से मशवरा करना चाहिए था। शेख वकास कहते हैं तो आप अपनी हुकूमत को, यानी पंजाब हुकूमत को ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी गलत किया कि बगैर मशवरे के काम कर दिया। तो कहते बड़े गुस्से में आ गए इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जी क्या हामिद मीर साहब सवाल करेंगे या आपने करने हैं। वो चुप हो गए, बड़े गुस्से में आ गए बहुत। तो फिर आखिर हामिद मीर कहते मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। कहते मैं कासिम कहते मैंने तो सवाल ही किया है। तो इससे उनको नजर आया कि वो बेइज्जती फील कर रहे थे प्रोग्राम में, उनसे बात नहीं हो पा रही थी। अच्छा, ये जो बातें शेख वकास साहब ने की, उसके साथ एक और प्रोग्राम में यानी इमरान खान से मिलकर आए हैं तो और ही मूड में थे। तो शेख वकास साहब ने कहा जी ये जो कुछ हुआ या फैजाबाद धरना हुआ, जिसका भी आप जो भी करना चाहते हैं, अगर इमरान खान पर और आपने केसेस बनाने हैं तो और बना दें, मजीद केसेस बना दें आप इमरान खान पर, जितने दिल करता है बना दें। पहले ही आपने बनाए हुए हैं, अब 200 के करीब तो केसेस थे, कुछ जो हैं वो ख़त्म भी हुए हैं, लेकिन नए बनाने की तैयारी भी है। इस पर हम आगे बात करेंगे किसी वीडियो में। अच्छा, अब आप ये देखें कि इतना खौफ है अब आज पार्लियामेंट में जिस तरह तहरीक इंसाफ की जीत रही है कि अब ज़िमनी इलेक्शन से पहले जहां जहां 10 अजला में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा दिया है, यानी 5 और इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे ही नहीं हो सकते अब। क्यों? क्योंकि शेर अफजल मरवत आ गए हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हो रहा है पंजाब में, क्राउड पुलर हैं और आते उन्होंने जिस तरह से देखा है माहौल, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं, लोग जनाब उनको जी आए नु कह रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, एक अजीब माहौल बना हुआ है। और वो जो खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह उन्होंने माहौल बना दिया था जब कोई नहीं निकल रहा था, तो वो वही जनाब देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत यहाँ पंजाब में बनाने आ गए, कमाल कर दिया। हमाद अजहर भी उनको वेलकम कर रहे हैं, हर कोई उनको वेलकम कर रहा है, पब्लिक वेलकम कर रही है। तो उन्होंने बेसाख्ता कहा, इतने लोगों को देखकर, उनका जज्बा देखकर, कहते हैं जी ये पंजाब है, ये हम हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो लोग उनके जुमले याद करते हैं, जिस तरह वो जी फलां जी तो बढ़ गए जी, तो वो बातें। अब आप ये देखें कि एक दफा 144 देखिए किस तरह किन किन शहरों में लगाई गई है कि भाई कैंपेन ना तहरीक इंसाफ कर सके, क्योंकि इनको तो कैंपेन करनी नहीं, क्योंकि इनको नजर आ रही है हार। तो अब दोबारा फॉर्म 47 का ही सहारा है और जिनके सहारे पर हुकूमत बनी है, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर मामला खराब होगा, क्या बनेगा इनका। फिर इस तरह की भी चल रही हैं खबरें कि पीपल्स पार्टी को भी शामिल करना है काबीना में, तो शायद पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ लोग नहीं चाहते, तो वो भी एक मसला बना हुआ है। तो IMF के प्रोग्राम से पहले IMF के प्रोग्राम से पहले पीपल्स पार्टी को शामिल करवाना है काबीना में, ताकि सब ज़रा वजन उठाएं। वहाँ भी गड़बड़ नज़र आ रही है। फिर नून लीग के अंदर अपनी चपलिश नज़र आ रही है। तो बहुत से जनाब अब गुंजल पड़ चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या डायरेक्शन है। अच्छा, जो ही शेर अफजल मरवत पंजाब में एंटर हुए हैं तो जनाब हुकूमत इतनी खौफजदा हो गई है कि ज़िमनी इंतखाबात से पहले मैंने इसको पोस्ट भी किया है एक्स पर, 10 अजला हैं जिनमें दफ़ा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन आ गया है। इनमें जनाब लाहौर, कसूर, चकवाल, गुजरात, भक्कर, वजीराबाद, नारोवाल, शेखपुरा, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान शामिल हैं जी। अब आप ये देखिए कि इतनी हुकूमत मरीम साहबा खौफजदा हैं शेर अफजल मरवत से या तहरीक इंसाफ से कि ये साथ ही कदम उठाना उनको पड़ गया है। अब आप सुनिए कि किस तरह से शेख वकास अकरम ने लाजवाब किया है इरफान सिद्दीकी साहब को। तो इसका जवाब आपको देना होगा, हम उससे कतरा के नहीं गुजरने देंगे। अच्छा, इससे कतरा के नहीं गुजरने। जी जी, इसका जवाब, पहली बात तो ये है, हमने इनको क्या जवाब देना है 9 मई का। हमारे लोग पाकिस्तान की मुख्तलिफ दहशतगर्दी की अदालतों में सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में रोज जवाब दे रहे हैं। अब इस पर इरफान सिद्दीकी साहब अपनी तरफ से बड़े हीरो बने, उन्होंने कहा हाँ देना भी चाहिए, देना भी चाहिए। और फिर जवाब सुनिएगा, उसके बाद चुप। रोज वो केस लड़ रहे हैं, देने चाहिए उनको। जी दे रहे हैं। हमने तो बिल्कुल नहीं मांगा वकील नून लीग से, हम खुद ही दे रहे हैं जवाब जी। ओह, हमने नहीं मांगा नून लीग से वकील, हम खुद ही जवाब दे रहे हैं। अब ये जाहिर है कि जिस तरह मैच हारते हुए देखकर शेख वकास अकरम ने जिस तरह बाउंसर्स दिए हैं, तो पार्लियामानी लीडर मुस्लिम लीग नून जनाब सेनेट में जो हैं इरफान सिद्दीकी साहब, तो वो किस तरह गुस्से में आए वो भी सुनिएगा। जो थी उसको पूरी तरह एतमाद में लेके एक काम किया जाता तो मेरा ख्याल है उसके नान भाई एसोसिएशन जो थी उसको पूरी तरह एतमाद में लेके एक काम किया जाता तो मेरा ख्याल है उसके बेहतर नतायज होते। तो गलत किया आपकी गवर्नर
आपकी गवर्नमेंट ने भी गलत किया है। नहीं, मैं तो जवाब देगा, मैं तो पूछ रहा सवाल। ये अब हामिद मीर साहब ने देखिए ना, उन्होंने देखा कि कमाल शेख वकास ने कर दिया तो वो भी मुस्कुराए। अब इस पर इरफान सिद्दीकी साहब और ज्यादा गुस्से हुए कि लाजवाब हो गया हामिद मीर साहब भी। हामिद मीर साहब ने भी अपने शो में कमाल उठा दिया सारा काम। नहीं तो सवाल वो करेंगे आप। नहीं सर, मैं आपका न्याजमंद, मैं आपसे सवाल नहीं कर सकता। ऐसे ना करें, चलो ऐसे ना करें सर, आपसे सर गाल कंप्लीट कर। नहीं मैं बात कैसे करूं, वो बीच में हुए बीच में मैं बात कैसे करूं। और जब शेख वकास साहब बात कर रहे हैं तो मैंने आपको सुनवा दिया है, जगह जगह उन्होंने बात की है, बार बार बात की है। सवाल कर रहे प्लीज, ਤੁਸੀਂ ऐड कर दे, मैं माजरत कर लेता हूँ, मैं माजरत कर लेता नहीं नहीं, जवाब दे दें सर, कोई गल हूँ। नहीं मैं आप हामिद करते मैं माजरत कर लेता हूँ, मैं माजरत कर लेता हूँ। तो इरफान सिद्दीकी साहब आप बेबस थे। जवाब नहीं देना चाहता ना। वैसे मैं आपको जवाब नहीं पहले देना जवाब सर प्लीज। चल, तो ये जनाब हुआ है जिसके चर्चे हैं। तो आप देखिए, अभी तो हुकूमत के 100 दिन पूरे नहीं हुए, तो अभी ये सूरत हाल बन गई है कि ये सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं, हर कोई ये बात कर रहा है। और ऐसे ऐसे लोग जो इनके बड़े हिमायती थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं कि ये कंपनी चलती नज़र नहीं आती, इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं आपस में, तो हम भी ऐसे ही इनके साथ चलकर और मसाइल ना अपने लिए पैदा कर लें। अल्लाह हाफिज़।